گھر والوں کو یعنی میرے ماں اور پاپا کو کیسے پتا چلا, میرے بھائی بہن ان کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ان کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, بانٹنا چاہوں گی. جس سال میں نے اسلام قبول کیا 2012 میں, اسی سال جولائی منتھ میں, جولائی کے مہینے میں ایک رات میں سو رہی تھی اور میں نے خواب دیکھا تھا ابیا اور پردہ کے ریلیٹڈ. جیسے ہی میں جاگی, آنکھ میری کھلی تو میں نے بہت 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 زیادہ رویا. دل بہت گھبرایا ہوا تھا, کچھ ہلچل سی تھی اندر. 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ ساری عمر آخری سانس تک انشاءاللہ میں پردہ کروں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ابیا, چہرے پہ نقاب, ہاتھوں میں گلوز, حجاب, بال کو چھپانا, جسم کو چھپانا, انشاءاللہ یہ سبھی کروں گی صرف اللہ اور اس کی ایک ذات کے لیے. میں نے کیا کیا, 2 رکعت نماز پڑھ کے جس اسلامک جہاں کپڑے ملتے تھے میں اس دکان پر گئی. وہاں سے میں نے ابیا, حجاب اور جو چہرے کو کور کرتا ہے نقاب اور گلوز اور ساکس سب کچھ خریدا. گھر آئی, غسل لیا, نہایا اچھے سے, پھر پہنے وہ کپڑے, پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی. اب جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ میری سبھی پیاری بہنوں کے لیے, وہ جو پیدائشی مسلمان ہیں, وہ جو اسلام بعد میں جنہوں نے قبول کیا. اگر آپ اپنے آئی بروز بنواتی ہیں یا دانتوں کو بیچ میں سے ڈفرنس کروانا, انہیں تھوڑا سا کریشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرلی دیا اسے آپ چینج کرتی ہیں, جو کہ منع کیا گیا ہے. وہ جو سروں پہ بڑا سا ہمپ, جیسے اونٹ کا ہمپ ہوتا ہے, بڑا سا جوڑا سر کو اوپر کی طرف بناتی ہیں اور دوپٹہ رکھتے ہیں, دکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن منع ہے. سیدھے منع کیا گیا ہے کہ اس طرح سے دوپٹہ بالوں کو آپ نہ رکھیں, اس طرح ہمپ جو اوپر کو پہاڑ کی طرح بن جاتا ہے چھوٹا سا, وہ نہ بنائیں. تو جو بھی بہنیں ہیں, جو بھی سسٹرز ہیں میری جو آئی بروز بناتی ہیں, کیونکہ میں بھی بناتی تھی, میں 12ویں کلاس سے لے کر کنٹینیوس 12ویں ہو گئی, گریجویشن ہو گئے, 2 سال کا گیپ, پھر میری MBA. آپ سوچیں کتنا لمبا سفر رہا ہے کہ جب میں آئی بروز وغیرہ بناتی تھی. اب ایک بہت ہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم آئی بروز بنا رہے ہیں تو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو آئی بروز اکثر موٹی ہو جاتی ہیں, ایکسٹرا بال نکل آتے ہیں, کیونکہ آپ بہت وقت سے تھریڈنگ کرتے ہیں, بال ہٹاتے ہیں آئی بروز سے. میں نے کیا کیا تھا, جب میں نے ابیا وغیرہ پہن لیا, میں نے 2 رکعت نماز پڑھے اور رو کے اللہ سے دعا مانگی. دعا کیا مانگی کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے, صرف تیرے لیے میں آج سے, ابھی سے جو بھی الگ کرتی تھی, جیسے آئی برو بنا رہی تھی, میں یہ چھوڑ رہی ہوں. پلیز انہیں موٹا نہیں کرنا, انہیں اچھی شیپ میں رکھنا. میں آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں یہ سب. پلیز یہ بھیانک نہیں دکھنے چاہیے, کچھ مردانہ لک نہ ہو جائے. تو الحمدللہ, یقین مانے اللہ کے لیے جب آپ کچھ کرتے ہیں, ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں, اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. اللہ ہم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. فرق آتی ہے ہم میں ہوں یا 10 لوگ اور ہیں. ایک ہے جو اللہ سے بہت محبت کرتا ہے, ایک ہے تھوڑا کم تھوڑا کم تھوڑا کم. تو اگر آپ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گے, اللہ ہم سب سے برابر کی محبت کرتا ہے. ہم میں کمی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے, ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے, ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے کچھ نہیں کرتے, جبکہ جانتے ہیں بنانے والا وہ ہے. تو جو بھی بہنیں اپنے آئی بروز کو بناتی ہیں, شیپ کرتی ہیں, آج ہی چھوڑ دیجئے. سختی سے منع کیا گیا ہے اسلام میں. اور یقین مانیے جب اللہ کے لیے آپ یہ چھوڑیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورتی برقرار رکھیں گے. کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کے وہ دھاگے چلا دینے سے, کچھ بال ہٹا دینے سے. کسے دکھانا ہے آپ کو؟ غیر مردوں کو کیا فرق پڑے گا؟ آخر آپ کو مٹی میں جانا ہے, آخر آپ کو قیامت کے دن کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. تو ڈرے اس اللہ سے جس نے آپ کو بہت خوبصورتی سے بنایا ہے. ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپ کو کیوں بدلنا ہے؟ کوئی حق نہیں بنتا ہمارا کہ ہم انہیں بدلیں. تو اس کے بعد کیا ہوا, میں نے ابیا پہنا, دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اور گھر سے باہر نکلی. جیسے ہی نکلی گر گئی سڑک پر. کیوں؟ پیر اٹک گیا ابیا میں. لمبا تھا ابیا, پتا نہیں تھا چلنا کیسے ہے, تو چل رہی تھی جیسے چلتی تھی نارملی, تو پیر اٹکا اور گر گئی. سانس بہت بند ہو رہی تھی کیونکہ نقاب تھا چہرے پہ اتنا بڑا. ہوتی ہے تکلیف, اگر آپ بھی پہننا شروع کریں گے اب سے انشاءاللہ تو فرق دیکھیں گے. 2-3 دن آپ کو تکلیف ہوتی ہے, کسی بھی چیز میں تکلیف ہوگی, آسانی کسی چیز میں نہیں ہے. اور خاص کر جب آپ کچھ حلال کرتے ہیں, جب آپ کچھ اچھا کرتے ہیں, جب آپ کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, تب تو شیطان آپ کو بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے,
बहुत कोशिश करता है आपको पीछे करने की। तो मैं भी बहुत सफोकेट हुई, घबराहट हुई कि क्या मैं अपना वादा पूरा कर पाऊंगी। लेकिन 3-4 दिन में अच्छे से नॉर्मल हो गई थी। आज ऐसी है आदत है कि अगर घर के बाहर दुकान पे जाना हो तो मैं इस निकाब के बगैर नहीं जाती, अपने आप को कवर किए बगैर नहीं निकलती हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर वाले मुझे मार्च के मंथ में ऑलरेडी बुला रहे थे होली सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं नहीं गई थी घर। अब उसी साल दिवाली अक्टूबर नवंबर में, इन दोनों महीने में से किसी एक मंथ में आ रही थी, मुझे याद नहीं है किस महीने में थी। तो मेरे पापा मुझे अब बार बार कहने लगे घर आइए और थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर आए, बहुत वक्त हुआ है साथ नहीं बैठे हैं, थोड़ा लंबी छुट्टी लीजिएगा 20-25 दिन की। मैं अवॉइड करती थी, मैं बहाने बनाती थी। तो अब पापा ने मुझे फोन किया अक्टूबर की स्टार्टिंग में और पूछा कि आप बहाने क्यों बना रही हैं, कुछ वजूहात है, कुछ बात है जो आप छुपा रही हैं। तो मेरा जो स्वभाव है, मैं बात सीधे बोल देती हूँ, कुछ भी हो, चाहे वो कोई हाई लेवल अथॉरिटी हो या कोई बच्चा हो, मैं सीधे बात करूंगी, बिल्कुल सीधी साफ बात। मुझे घुमा फिरा के लटकाना बातों को नहीं आता। अब मैंने क्या किया, मैंने जब पापा ने फोन रख दिया तो मैंने उन्हें SMS किया कि पापा मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैं पर्दा करती हूँ, तो इस पर्दे की वजह से क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। पापा ने बहुत नॉर्मली लिया। नॉर्मली क्यों लिया? क्योंकि जब मैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 4 क्लासेस में थी तो मैं एक मिशनरी स्कूल में थी, और 10वीं क्लास में मुझे क्रिश्चियनिटी से बहुत 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 इन्फ्लुएंस हुआ था, बहुत असर हुआ था क्रिश्चियनिटी का। मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगी। मैं सिस्टर्स के साथ, जो वहाँ पे नन्स होती है, उनके साथ बहुत वक्त बिताती थी, चर्च जाया करती थी, क्रिसमस सेलिब्रेट किया करती थी, बस जीसस करती रहती थी और चर्च में बैठी रहा करती थी। वहाँ पे बहुत ज्यादा असर होने लगा था। तो फिर जब घर आई, आखिर जब पढ़ाई खत्म हुई या बीच में जब छुट्टियां होती थी, घर आती थी, तो पापा या फैमिली के साथ रह के फिर से दिमाग बदल जाता था। तो पापा को क्या लग रहा था कि ये अभी भी वैसा ही कुछ हुआ है, इन्फ्लुएंस में है। अब मैंने पापा को समझाना शुरू किया, पापा मुझे इन्फ्लुएंस नहीं है, क्रिश्चियनिटी से हुआ था, ये बात सच है और मैं मानती भी हूँ, लेकिन इस बार इस्लाम को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने इस्लाम सच में कबूल किया है, मैं सिर्फ बात नहीं कर रही। और अगर मैं घर आई शायद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं इस्लाम पे चलूंगी और मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो मतलब, क्योंकि हम पंजाबी खानदान से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जो मेरे नानी हाल और दादी हाल साइड से हैं वो बहुत सख्त हैं। यकीन मानिए अगर शायद मैं जाती अबया लगा के वहां पे, तो मैं आपके सामने जिंदा रहकर वीडियो नहीं बना रही होती। मैं अपने माँ बाप की बात नहीं करूंगी, वो बहुत नरम दिल इंसान है, लेकिन जो मेरे नानी हाल साइड से हैं और जो दादी हाल साइड से होते हैं, हर किसी को अपना मजहब बहुत प्यारा होता है। जब तक अल्लाह दिल के पर्दे नहीं खोलता बातें समझ नहीं आती। मैं खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि मुझे इस्लाम समझ आया, अल्लाह समझ आया, पता चला कि कौन है वो जात जिसकी हमें इबादत करनी है। अब इसके बाद मेरे पापा ने क्या रिएक्शन दिया, या मेरी माँ, भाई, बहन, इन्होंने क्या रिएक्शन दिया, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। बहुत 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 तकलीफ हुई है इसके बाद, आसान नहीं था। मुझे ये पता नहीं कि मैंने सही किया उन्हें बताकर या गलत किया, क्योंकि अगर मैंने अबया लगाने की कसम खाई, वादा किया ऊपर वाले से, मैंने बदल लिया खुद को। अगर मैं, चलिए मानते हैं कि अगर मैं छोड़ भी देती अबया पहनना कुछ दिनों के लिए घर जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमारा घर का जो माहौल है या जो बाकी गैर मजहबों में माहौल होता है, मिक्स गैदरिंग बहुत आम सी बात है। कजिन्स का मिलना, हाथ पकड़ना, गले लगना, एक दूसरे को चूमना, नियतें खराब नहीं लेकिन फिर भी ये बहुत आम बात है। और इन चीजों से मैं बहुत परहेज कर रही थी। ना मैं नमाज छोड़ सकती थी और ना मैं ये चीजें कर सकती थी। तो उनको पता चल ही जाता कि कुछ तो इनमें बदलाव है, क्या है, क्यों है, तो पता चल जाता। देर से पता चले तो मैंने यहाँ से खुद ही बता दिया और बहुत आराम से दावत के साथ उन्हें बताया। तो क्या रिएक्शन रहा उनका, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप बहुत सारी दुआ करें अपने लिए और सबके लिए। मेरी वीडियो को शेयर करते रहें, किसी ऐसे इंसान के पास ये कहानी पहुंचे जो छुप छुपा के इस्लाम पढ़ रहे हों। मैं ये नहीं कहती कि वो उठ के मेरी तरह बोल दे घर पे, लेकिन वो इस्लाम पे मजबूत खड़े रहें।
वो इस्लाम को कबूल करें दिलो दिमाग से। अगर वो पढ़ रहे हैं और वे कंफ्यूजन में है कि इस्लाम कबूल करना है या नहीं, तो उनको ये हिम्मत आनी चाहिए कि नहीं, इस्लाम कबूल करना है। देखिए, दुनियावी रिश्ते जितने भी हैं, देखिए माँ कितनी मोहब्बत करती है, एक जो पिता है वो कितनी मोहब्बत करते हैं, आपका जो ब्लड रिलेशन पहला होता है बहुत 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 करीब होता है। लेकिन दुनियावी रिश्ते सिर्फ दुनिया तक है। आखिरकार जब आपको मरना है, चाहे आप गैर मजहब में रह के मरे या इस्लाम कबूल करने के बाद मरे, मरना आपको अकेला है। आपका साथी कोई नहीं होगा जब मौत आएगी। ना तो उस चिता पे कोई आपके साथ जलेगा, ना आपकी कब्र में आपके साथ कोई आएगा। तो ऐसा कोई इंसान जो कंफ्यूजन स्टेट में हो, मेरी वीडियो उन तक आप पहुंचाएं, शेयर करें कि शायद उनके इरादा जो है पुख्ता हो जाए कि इस्लाम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिना किसी कमी के। इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेरे घर वालों का रिएक्शन। तब तक के लिए दुआ करें, बहुत सारी इबादत करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन क्लिक करें, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए।